नंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत वैष्णव भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे।
हुमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्नतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद् भागवत नवम स्कंध 19 नम्बर अध्याय 4 नम्बर श्लोक। सबाई आमार संगे संगे बोलुन। तस्य उद्धरण उपायं वस्तः कामी विचिन्तयन् वेदत्त तीर्थमुद्धृत्य विषानग्रेण रोधसी। तस्य उद्धरण उपायं वस्तः कामी विचिन्तयन् वेदत्त तीर्थमुद्धृत्य विषानाग्रेण रोधसी। तस्य उद्धरण उपायं वस्तः कामी विचिन्तयन् वेदत्त तीर्थमुद्धृत्य विषानाग्रेण रोधसी। तस्य उद्धरण उपायं वस्तः कामी विचिन्तयन् वेदत्त तीर्थमुद्धृत्य विषानाग्रेण रोधसी। बोलुन। रोधसी। तस्य उद्धरणोपायं वस्तः कामी विचिन्तयन् वेदत्त तीर्थमुद्धृत्य विषानाग्रेण रोधसी। तस्य उद्धरण उपायं वस्तः कामी विचिन्तयन् वेदत्त तीर्थमुद्धृत्य विषानाग्रेण रोधसी। माताजीদের মধ্যে কেউ বলুন। तस्य उद्धरण उपायं वस्तः कामी विचिन्तयन्
वेदत्वतीर्थमुद्धृत्य मिशनाग्रनरोधसे तस्य उद्धरण उपायं मस्तः कामी विचिन्तयन् वेदत्वतीर्थमुद्धृत्य मिशनाग्रनरोधसे। शब्दार्थ तस्या ছাগির উদ্ধরণ উপায়ম কূপ থেকে উদ্ধারের উপায়, বস্তঃ ছাগ, কামী কামুক, বিচিন্তয়ন পরিকল্পনা করে, বেধত্ত সম্পাদন করেছিলেন, তীর্থম বেরিয়ে আসার পথ, উদ্ধৃত্ত মাটি খুঁড়ে, বিষানগ্রেণ তার শিঙের অগ্রভাগের দ্বারা, রোধসী কূপের তটে। ছিল প্রভুপাদকৃত অনুবাদ এবং তাৎপর্য। জয় শিল প্রভুপাদ কি। সেই ছাগির উদ্ধারের উপায় পরিকল্পনা করে সেই কামুক ছাগ তার শিঙের অগ্রভাগের দ্বারা কূপের তটের মৃত্তিকা অপসারিত করে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করেছিল। তাৎপর্য: নারীর প্রতি আকর্ষণ, অর্থনৈতিক উন্নতি, বাড়িঘর এবং জড়জগতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের অন্যান্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের অনুপ্রেরণা যোগায়। শিঙের অগ্রভাগ দিয়ে মাটি খুঁড়ে ছাগির বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করা অবশ্যই অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কার্য ছিল, কিন্তু ছাগিকে প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ছাগকে সেই শ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল। অত গৃহক্ষেত্র শতাব্দ বিত্তৈর জনস্য মোহয়ম অহং মমেতি। স্ত্রী পুরুষের মিলন, সুন্দর গৃহ, প্রচুর অর্থ উপার্জন, সন্তান সন্ততি উৎপাদন, বন্ধু বান্ধব প্রাপ্তি ইত্যাদির অনুপ্রেরণা স্বরূপ। তার ফলে মানুষ এই জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। নমঃ বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিস্বরূপ দামোদর স্বামিনীতি নামিনে নমঃসদ্ভক্তমনে মুনিপুরুদ্ভবায় চ প্রভুপাদল সদ্বারি প্রচারো নিরতায়। নমঃ বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशता। तो এই শ্লোকটিতে মহারাজ যজাতি তিনি অনুতাপ করছেন। আপনারা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শ্রবণ করছেন কিভাবে যজাতি তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য তিনি উন্মাদের মতো হয়ে গেছিলেন, পাগলের মতো হয়ে গেছিলেন। যখন শুক্রাচার্য তার শ্বশুরমশাই তাকে যখন অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তুমি বৃদ্ধ হয়ে যাও, তখন তিনি তার শ্বশুরের কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করেছিলেন যে দয়া করে এই অভিশাপ আপনি ফিরিয়ে নিন, কারণ তাতে আপনারই কন্যার ক্ষতি। আপনার কন্যা এখনও যুবতী, তো আমি যদি বৃদ্ধ হয়ে থাকি আপনার কন্যার কি গতি হবে। তখন শুক্রাচার্য দেখলেন ঠিকই তো। তখন শুক্রাচার্য বললেন ঠিক আছে, আমার মুখ থেকে যেহেতু অভিশাপ বেরিয়ে গেছে, সেই অভিশাপ আর প্রত্যার্পণ করা সম্ভব নয়। তবে আমি একটা আশীর্বাদ করছি যে কেউ যদি তার যৌবন তোমার বার্ধক্যের সঙ্গে বিনিময় করে, তাহলে তুমি পুনরায় যৌবন ভোগ করতে পারবে। তখন মহারাজ যজাতি নির্লজ্জের মতো তার সন্তানদের কাছে গেলেন, হে প্রিয় সন্তান, এখনও আমার যৌন বাসনা তৃপ্ত হয়নি। আচ্ছা, এটা কি সন্তানের সঙ্গে আলোচনা করার বিষয়? কিন্তু এই যৌন কামনা এমনই একটি বস্তু যে মানুষকে নির্লজ্জ করে ফেলে। মানুষ লজ্জা হারিয়ে ফেলে, লজ্জা থাকে না মানুষের। তারপর
তার সমস্ত তার 5 জন সন্তান ছিল। সবার কাছে ভিক্ষা করে যখন পেলেন না, পঞ্চম সন্তান, কনিষ্ঠ সন্তান পুরু, তার কাছে যখন অনুনয় বিনয় করলেন, পুরু বললেন ঠিক আছে, তুমি আমার যৌবন নিয়ে যাও, তুমি ভোগ করো এবং তোমার বার্ধক্য আমাকে দাও। তো এইভাবে কনিষ্ঠ সন্তানের যৌবন নিয়ে মহারাজ যযাতি 1000 বছর, জানি না এটা কোন যুগের ঘটনা, এই কলিযুগ ছাড়া আগে সবাই, যেমন সত্যযুগে মানুষের আয়ু ছিল 1 লক্ষ বছর, ত্রেতা যুগে 10,000 বছর এবং দাপর যুগে মানুষের আয়ু ছিল 1000 বছর। তো যেহেতু এটা পূর্ববর্তী যুগের ঘটনা, কলিযুগের ঘটনা নয়, তো তিনি 1000 বছর তার সন্তানের যৌবন নিয়ে তিনি 1000 বছর তার যৌন জীবন উপভোগ করলেন। 1000 বছর ভোগ করার পর তার মনে হলো যে আমার তো তৃপ্তি হয়নি, বরং আমার বাসনা আরও বেড়ে গেল। এটা কখনো তৃপ্ত হওয়ার নয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, এখানে এই অধ্যায়ে আছে, পাবেন, যে মানুষ যখন একদম বৃদ্ধ হয়ে যায়, গলিতং মুন্ডম, আমাদের শঙ্করাচার্যের একটা শ্লোক আছে, দাঁত পড়ে গেছে, মুন্ড থরথর করে কাঁপছে, লাঠি নিয়ে হাঁটছে, শরীর শেষ, শরীর শেষ, কিন্তু বাসনা শেষ তো নয়ই, বরং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষায় বৃদ্ধ বয়সে বাসনা আরও তীব্র হয়। অবশ্য সবার নয়, যারা সঠিক পথ অবলম্বন করবে না, ভক্তিমার্গ যারা অবলম্বন করবে না, তাদের বাসনা যৌবন থেকেও তাদের বাসনা বৃদ্ধ বয়সে আরও বেশি হয়। এটা হচ্ছে যারা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করবে না। তো এইভাবে 1000 বছর অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল বলতে গেলে, কারণ পুরুর সন্তান হয়েছিল 5 জন। শাস্ত্র অনুসারে সন্তান আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত, সন্তান কামনা ব্যতীত স্ত্রী সঙ্গ নিষিদ্ধ, কিন্তু পুরুর তো আর যযাতির তো আর সন্তান হয়নি, কিন্তু তিনি ভোগ করেছিলেন। তো তাতে বোঝা গেছে যে তিনি সম্পূর্ণরূপে যে শাস্ত্রসম্মতভাবে জীবনযাপন করেছিলেন তা নয়। 1000 বছর পরে তার মনে হলো যে আমার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল। এটাকে বলে পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ। এটা একটা উপায়, দুটো উপায়, একটা হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গ, আরেকটা হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ। নিবৃত্তি মার্গ প্রথম থেকেই বুঝে ফেলে যে এটা ভালো নয়, আমার পারমার্থিক জীবনের পক্ষে এই যৌন জীবন আমার পারমার্থিক জীবনের পক্ষে ভালো নয়। আমাকে জন্মান্তরে এখানে 84 লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে হবে এবং তীব্র যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হবে। তাই যারা নিবৃত্তি মার্গের ভক্ত, যেমন নারদ মুনি, চতুর্কুমার, নারদ মুনি তো ব্রহ্মার মানসপুত্র, তার জন্মের পর থেকেই তিনি ব্রহ্মচারী, কারণ তিনি বুঝে গেছেন যে প্রবৃত্তি মার্গ যে কত কষ্টদায়ক এবং কত যে ঝামেলা, সেটা নারদ মুনি বুঝে গেছিলেন। ব্রহ্মার 4 জন পুত্র, প্রথম সন্তান চতুর্কুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন, সনত কুমার, তাদেরকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন এই ইচ্ছা নিয়ে যে তারা সংসারে বংশবৃদ্ধি করবে। আসলে ভগবান ব্রহ্মাকে সেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন, এই জন্য ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপতি। প্রজাপতি মানে যিনি প্রজার পতি, প্রজা সৃষ্টি করবেন। সেই ডিউটি, সেই দায়িত্ব দিয়ে ব্রহ্মাকে ভগবান এই জড়জগতে পাঠিয়েছেন। তাই ব্রহ্মা তার ডিউটি পালন করতে গিয়ে তিনি প্রথম সন্তান সৃষ্টি করলেন চতুর্কুমার। তারা বলছে, বাবা, ব্রহ্মা যখন বললেন তোমরা সন্তান সৃষ্টি করো, যে না। তারা বুদ্ধিমান ছিলেন। এখানে যেমন ছাগির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে,
তারা বুঝতে পেরেছেন আমরা এই পথে যাব না, যেই পথে গেলে আমাদের ছাগল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমন একটা পথ, যে পথ খুব পিচ্ছিল পথ। শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন রাজপথেও দুর্ঘটনা ঘটে। যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ধর্ম অবিরুদ্ধ ভূতেষু কামস্মি ভরতর্ষভ, যে আমি হচ্ছি ধর্মসম্মত কাম, অর্থাৎ বিবাহিত জীবনে সন্তান সন্ততি লাভের জন্য যে কাম, সেটা ভগবান অনুমোদন করেছেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন রাজপথেও দুর্ঘটনা ঘটে, কারণ এই প্রবৃত্তি মার্গের পথটাই হচ্ছে পিচ্ছিল পথ। দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে একটা কাপড় যদি কাটা গাছে ছড়িয়ে পড়ে, অনেক সময় বাতাসে উড়ে একটা কাপড় কাটা গাছে ছড়িয়ে পড়ে, তখন ওই কাটা গাছ থেকে আমরা কাপড়টা দুভাবে তুলতে পারি। একটা হলো হঠাৎ করে টান দিয়ে তুলতে পারি, আরেকটা হলো আস্তে আস্তে একটা একটা করে কাটা খুলতে পারি। তো কোনটা আমরা করি সাধারণত? হঠাৎ করে যদি কাপড়টা টান দিই তো কি হবে? ছিঁড়ে যাবে। তো যারা হঠাৎ করে নিবৃত্তি মার্গে, মানে যাদের যোগ্যতা আছে ভালো কথা, যাদের যোগ্যতা আছে ভালো কথা, তারা হঠাৎ করে নিবৃত্তি মার্গে যেতে পারে। কিন্তু যাদের যোগ্যতা নেই তাদের অবস্থাটা হচ্ছে কাটা গাছে আটকে যাওয়া কাপড়ের মতো, হঠাৎ করে পারবে না, একটা একটা করে কাটা খুলতে হবে, অর্থাৎ আস্তে আস্তে মুক্ত হতে হবে। তো প্রবৃত্তি মার্গটা এরকম, এটা একটা কণ্টকাকীর্ণ মার্গ, কাটায় ভরা প্রবৃত্তি মার্গ, যেটা ভোগের মাধ্যমে ত্যাগ, যেটা এটা শাস্ত্রে অনুমোদন আছে। কিন্তু পাশাপাশি এই রাস্তাটা যে খুব পিচ্ছিল সেটাও শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যজাতির জীবন কাহিনীতে তিনি অবশেষে বুঝতে পারলেন যে আমি আসলে ছাগলের মতো হয়ে গেলাম। ছিলাম শশাগরা পৃথিবীর মহারাজা, ছিলাম শশাগরা পৃথিবীর রাজা, হয়ে গেলাম ছাগল। যজাতি আরও অন্যান্য পশুর দৃষ্টান্ত দিতে পারতেন, তিনি ছাগলের দৃষ্টান্ত কেন দিলেন? কারণ ছাগলের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মনে করুন কোনো বাটপার আপনাকে ঠকিয়ে আপনার কাছ থেকে 1 লাখ টাকা নিয়ে গেল, তখন আমরা কি বলি? অনেক সময় এরকম বলতে শোনা যায়, আমাকে ছাগল বানিয়ে দিল, এই বাটপারটা আমাকে ছাগল বানিয়ে দিল। তো আমরা যখন কোনো বোকামি করি তখন আমরা নিজেদেরকে ছাগলের সঙ্গে তুলনা করি। অন্যরা যদি আমাকে ছাগল বলে আমি রেগে যাব, কিন্তু যজাতি এখানে নিজেই নিজেকে ছাগল বলছে। এটা সত্যগুণের লক্ষণ। আত্মসমালোচনা, আত্মসমালোচনাটা হচ্ছে সত্যগুণের লক্ষণ। তার মানে যজাতির মধ্যে সত্যগুণ ছিল, না হলে তার এই আত্মসমালোচনা আসতো না। তিনি নিজেকে ছাগল বলে মনে করছেন, কারণ ছাগলের যে বৈশিষ্ট্য, ছাগলের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছাগল অত্যন্ত কামুক। সে এত কামুক যে মৃত্যুর মুহূর্তেও সে মৈথুন সুখ উপভোগ করতে চায়। শ্রীল প্রভুপাদ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে কসাইখানাতে, মাংসের দোকানে ছাগল বিক্রি হয়, তাই না? তো 4-5টা ছাগল দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। তো মাংস বিক্রেতা একটা করে ছাগল কাটে। তো যখন কাটে, যে ছাগলটাকে কাটা হয় সে তো প্রচণ্ড চিৎকার করে। অন্যান্য ছাগলগুলি যেগুলি দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে, এরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, ঘাস খায় এবং মৈথুন সুখ আস্বাদন করে। দেখতে পাচ্ছে যে আমারই ভাই বন্ধু, তাকে হত্যা করা হলো আমার চোখের সামনে, চিৎকার করতে করতে সে মারা গেল, তাকে দা দিয়ে কুপিয়ে কাটা হলো। তো তাকায়, অন্যান্য ছাগলগুলি যারা বেঁচে আছে তারা তাকায়, তাকিয়ে থ্যাংক ইউ ঘাস খায় এবং মৈথুন সুখ অন্যান্য ছাগির সঙ্গে সেখানেই, সেই কসাইখানাতেই মৈথুন সুখ আস্বাদন করার চেষ্টা করে। তার মানে কি, তার মৃত্যুর মুহূর্তেও, সে মারা যাবে 2 মিনিট পরে, তখনও সে মৈথুন সুখে আসক্ত। তো মানুষের মধ্যেও যাদের অবস্থা এরকম, যে
বার্ধক্যে জর্জরিত, কিন্তু তারপরেও তার মৈথুন সুখ আস্বাদন করার ইচ্ছা হয়। যমদূতগুলি হাঁটু গেড়ে বসে আছে, কখন তাকে ধরে টান দেবে। কিন্তু তখনও তার মৈথুন ঠিক কসাইখানার ছাগলের মতো, ঠিক কসাইখানার ছাগলের মতো। ছাগলের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ছাগল সে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সঙ্গে সে মৈথুন সুখ আস্বাদন করতে চায়। এই জন্য বাংলাতে একটা কথা আছে, অজাবৃত্তি, অজাচার। অজাচার অজাচার মানে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সঙ্গে মৈথুন সুখ আস্বাদন করার যে প্রবণতা, সেটাকে বলা হয় অজাবৃত্তি। সেটা ছাগলের মধ্যে খুব প্রচণ্ড দেখা যায়, এটা মানুষের মধ্যেও দেখা যায়। এটা শাস্ত্রেই বলা হয়েছে এবং আমরা বাস্তবিক পক্ষেও দেখতে পাই। কিছুদিন আগে রানাঘাটে একটা লোককে তাকে 10 বছরের কারাদণ্ড, মানে 10 বছরের জন্য জেল দেওয়া হয়েছে, কারণ সে তার নিজের কন্যার সঙ্গে মৈথুন সুখ আস্বাদন করার চেষ্টা করেছিল। তাই আদালত তাকে 10 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। তো শাস্ত্রে যা বলা হচ্ছে একেবারে অকাট্য সত্য। এই অধ্যায়ে পাবেন, মাত্রা শস্ত্রা দুহিত্রা বা না বিবিক্তা সনভবেত বলবান ইন্দ্রিয় গ্রাম বিদ্যাংশমপি কর্ষতি। যে কেউ যদি বিদ্বানও হয়, ভাগবতে প্রতিটি শব্দ খুব চিন্তা ভাবনা করেই লেখা হয়েছে। কারণ কেউ বলতে পারে এগুলি যারা মূর্খ তারা এরকম করে, যারা বিদ্বান পণ্ডিত তারা এরকম করে না। তাই ভাগবতে ইচ্ছা করেই বলা হয়েছে বিদ্যাংশমপি কর্ষতি। যদি আপনি বিদ্বানও হয়ে থাকেন, পণ্ডিতও হয়ে থাকেন, ভাববেন না আপনি এর থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন, এরকম ভাবা উচিত নয়। তাই আপনি দয়া করে মাত্রা মার সঙ্গে নির্জনে থাকবেন না, শস্ত্রা নিজের কন্যার সঙ্গে নির্জনে থাকবেন না। মাত্রা শস্ত্রা দুহিত্রা শস্ত্রা বোন, নিজের বোনের সঙ্গে নির্জনে থাকবেন না। দুহিত্রা বা কন্যার সঙ্গে নির্জনে থাকবেন না। নন্নগ্নি প্রমোদা নাম ঘৃতকুম্ভ সমপমান শতামপি রহ জৈহাদ অন্নদা যাবদর্থকৃত। পুরুষ হচ্ছে আগুনের মতো, নন্নগ্নি, অগ্নি মানে আগুন, নন্নগ্নি পুরুষ হচ্ছে নন্নগ্নি প্রমোদা, প্রমোদা মানে নারী, নারী হচ্ছে আগুনের মতো। নন্নগ্নি প্রমোদা নাম ঘৃতকুম্ভ সমপমান, পুরুষ হচ্ছে ঘিয়ের কলস। শতামপি রহ জৈহাদ, নিজের কন্যার সঙ্গে নির্জনে থাকবে না। অন্নদা যাবদর্থকৃত, আর অন্যদের সঙ্গে, অন্য মহিলাদের সঙ্গে যতটুকু না হলেই নয়। আমরা সূর্যের দিকে কতক্ষণ তাকাই, সূর্যের দিকে আমরা কতক্ষণ তাকাই? প্রথমত তাকাবার দরকার আছে কি? তাকাবার দরকার আছে সূর্যের দিকে? দরকার নেই। আর যদিও বা কোনো কারণে তাকানো হয়, কতক্ষণ আপনি তাকাতে পারবেন? কয়েক মুহূর্ত। তো বলছে অন্নদা যাবদর্থকৃত। বলছে মাতার সঙ্গে বা কন্যার সঙ্গে তো দূরত্ব রাখতেই হবে, পাশাপাশি অন্য মহিলাদের সঙ্গে বা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে যত কম সম্ভব অন্নদা যাবদর্থকৃত, যতটুকু না হলেই নয়, ঠিক সূর্যের দিকে তাকানোর মতো। এইভাবে যারা সন্তর্পণে চলবে তাদের ছাগল হওয়ার সম্ভাবনা কম। না হলে যে কোনো মুহূর্তে পণ্ডিত ব্যক্তি, বিদ্বান ব্যক্তি ছাগল হয়ে যাবে, যে কোনো মুহূর্তে। যারা বেশি দুঃসাহসী, অনেকে বলে শাস্ত্র এগুলি বাড়াবাড়ি করছে, অনেকে বলে এগুলি শাস্ত্রের সংকীর্ণ চেতনা, শাস্ত্রের এগুলি ন্যারো মাইন্ডেডনেস, সংকীর্ণ চেতনা। কিন্তু শাস্ত্র যেটা বলছে সেটা যে ঠিক, তার প্রমাণ অসংখ্য পত্রপত্রিকা। অনেকে জেল ভোগ করছে, আপনারা খবর নিলে পাবেন, অনেকে জেলে পড়ে আছে। এছাড়াও যেটা আমি বললাম রানাঘাটের ঘটনাটা, কিছুদিন আগে, মাসখানেক আগের ঘটনা, 10 বছরের জেল ভোগ করছে। তো শাস্ত্র কখনো ভুল বলে না, শাস্ত্র সংকীর্ণ চেতা নয়, আমরাই দুঃসাহস করি। ব্রহ্মা পর্যন্ত তার নিজের কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছিলেন।
অনেকে বলে তাহলে কিসের ব্রহ্মা? কিন্তু আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ব্রহ্মা সবচেয়ে পণ্ডিত, সবচেয়ে বিদ্বান, ব্রহ্মা সবচেয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি। তার যদি বিভ্রান্তি আসতে পারে, তুমি কোথাকার বাপ ঠাকুরদা? ব্রহ্মা যদি বিভ্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, সেই শিক্ষাটা নিতে হবে। এইভাবে যযাতি তিনি সেটা বুঝতে পারলেন যে আমি কি করলাম, আমি কিভাবে ছাগলের জীবন যাপন করলাম, আমার সব কিছু বরবাদ হয়ে গেল। এই যে পশ্চাত্তাপ, একটা তো হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গ, প্রথম থেকেই বুঝে ফেলে, বেশি চতুর যারা প্রথম থেকেই বুঝে ফেলে যে না আমার এটা করা উচিত নয়। আমাদের সব ব্রহ্মচারীগণ, সন্ন্যাসী ভক্তগণ তারা প্রথম থেকেই বুঝে ফেলেছেন। আর আমাদের মতো আমরা যারা গৃহস্থ অবলম্বন করেছি, গৃহস্থ আশ্রম, ভগবান তিনি কনসেশন দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে রাস্তাটা বড়ই পিচ্ছিল, যযাতির মতো ব্যক্তি, যযাতির যে মার্গ, নারদ মুনির মার্গকে বলা হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গ, চতুর্কুমারের মার্গকে বলা হচ্ছে নিবৃত্তি মার্গ, কিন্তু যযাতির যে মার্গ সেটা হচ্ছে প্রবৃত্তি মার্গ। তো প্রবৃত্তি মার্গে আমি যদি মনে করি যে কাম বাসনা ভোগের মাধ্যমে তৃপ্তি হবে, এটা কখনো হবার নয়। না জাত কাম কামনাম উপভোগেন সম্মতি হবিষা কৃষ্ণবর্তমেব ভূয় এবা বিবর্ততে। আগুনে ঘি ঢাললে আগুন কোনোদিনও বলবে না যে আমি স্যাটিসফাইড, আমাকে আর ঘি দিও না। আপনি 1 কোটি বছর ঘি ঢালুন, 1 কোটি বছর সে খাবে, তাই না? সবসময় ঘি ঢাললে আগুন জ্বলবে না। তো ভোগের মাধ্যমে ত্যাগ আসে না, বরং ভোগের মাধ্যমে ভোগবাসনা বৃদ্ধি পায়। হবিষা কৃষ্ণবর্তমেব ভূয় এবা বিবর্ধতে। আগুনে ঘি ঢাললে যেমন আগুন বাড়তেই থাকে, ঠিক তেমনি কাম উপভোগের মাধ্যমে শুধু কাম বাড়তেই থাকে। তাহলে উপায় হলো ঘি ঢালা বন্ধ করা। কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছি, কাঠ না দিলে আগুন জ্বলবে? কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছি, কাঠ না দিলে আগুন জ্বলবে না। আমি যদি চোলা থেকে কাঠগুলি তুলে ফেলি, আগুন বন্ধ হয়ে যাবে। তাই যযাতি যখন বুঝতে পারলেন যে অনেক ভুল হয়ে গেছে, অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তখন যযাতি নিজেকে ছাগল বলে স্বীকৃতি দিলেন। তা আমাদেরও সেই ভাবনাটা, অন্যে ছাগল বললে আমরা রেগে যাব, সেটা বড় কথা নয়। আমাদের মধ্যে থেকে আসতে হবে, নিজের মধ্যে থেকে আসতে হবে যে আমি একটা ছাগল। যখন আমি নিজেকে ছাগল বলে বুঝতে পারবো, সেটাই আধ্যাত্মিক সুলক্ষণ, সত্যগুণের লক্ষণ, অনুতাপ। আমার জীবন সদা পাপেরত, নাহিক পুণ্যের লেশ। পরের উদ্বেগ দিয়াছে যে কত, দিয়াছে জীবেরে ক্লেশ। হরি হরি বিফলে জনম গোয়াইনু, মনুষ্য জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু। পশ্চাত্তাপ, এটা বৈষ্ণব পদাবলিতে, বৈষ্ণব ভজনে এরকম অনেক রয়ে গেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, পুরুষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ, জগাই মাধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ। মোর নাম লয় যেই তারও পুণ্যক্ষয়। বলছে আমার নাম যে উচ্চারণ করবে তার পুণ্যক্ষয় হবে। আর মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়, আমার নাম যে শুনবে তার পুণ্যক্ষয় হবে, আর আমার নাম যে উচ্চারণ করবে তার পাপ হবে। তো এরকম মহান ভক্তরা তারা আমাদেরকে দেখাচ্ছেন পশ্চাত্তাপ কি করে করতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করছেন যে নারীর প্রতি আকর্ষণ, অর্থনৈতিক উন্নতি, বাড়িঘর এবং জড়জগতি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের অন্যান্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের অনুপ্রেরণা যোগায়। এই সংসারে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতির কারণ। ভগবান যদি নারী পুরুষ সৃষ্টি না করতেন, আসলে প্রথম যে চতুর্কুমার তারা
বলছে আমরা সংসারী হব না, নারদ মুনি সংসারী হব না। তো ভগবান জানেন যে কিছু একটা ইম্পেটাস যদি না দেয়া হয়, কিছু একটা বোনাস যদি না দেয়া হয়, সব কপিন পরে গাছের তলায় বসে থাকবে। হ্যাঁ, তাই ভাগবতে যে 10টি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে ভাগবতে, অত্র স্বর্গ বিসর্গশ্চ স্থানং পুষণম উতয় মন্বন্তরে ঈশানো কথা নিরুধ মুক্তির আশ্রয়, তার মধ্যে উতয় বলে একটা জিনিস আছে। উতয়, অত্র স্বর্গ বিসর্গশ্চ স্থানং পুষণম উতয়। উতয়টা কি? এই উতয় হচ্ছে বোনাস, অর্থাৎ মৈথুন সুখ, এটা হচ্ছে উতয়। ভগবান জানেন আমি যদি উতয় যদি না দিই, বোনাস যদি না দিই, সব কৌপিন পরে গাছের তলায় বসে থাকবে, ঘর বাড়িও করবে না, কুড়ে ঘরও বানাবে না, কুড়ে ঘরও বানাবে না। তাই ভগবান কি করলেন? তিনি উতয় সৃষ্টি করলেন, এত তীব্র করে সৃষ্টি করলেন। আর খুচরো নয়, পাইকারি। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে মুনি ঋষি থেকে শুরু করে শিব পর্যন্ত এই কাউকেই উতয় থেকে বাদ দেননি। শুধুমাত্র যারা শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত, তারা শুধু এই উতয় থেকে মুক্ত। আনাল সবার মধ্যেই এই উতয় রয়েছে। সৃষ্টি বাসনা উতয়, কাম বাসনা, এটাকে বলা হচ্ছে উতয়। এটা ভগবান সৃষ্টি করেছেন জীবকে মোহিত করার জন্য। কারণ না হলে তো জীব ছাগল হবে না। কেউ যদি আপনাকে ডাকে আসুন আসুন ছাগল বানাবো আসুন, আপনি তো বুদ্ধিমান হলে পালিয়ে যাবেন। কিন্তু মায়াদেবী সেই কাজটাই করছে। আসো ভাই শান্তমণিকা, আসো, তোমাকে আমি ছাগল বানাবো। তো যে বুদ্ধিমান সে দৌড়ে পালায়, আর যে বুদ্ধিমান না সে গলাটা বাড়িয়ে দেয়, ঠিক আছে ছাগল বানাও। হ্যাঁ, তো এখন এই কলিযুগে কলি এবং মায়াদেবী তারা খুব উঠে পড়ে লেগেছেন মানুষকে ছাগল বানাবার জন্যে, খুব উঠে পড়ে লেগেছেন। কলি খুব খুশি হয়, কেউ যখন ছাগল হয়ে যায় কলি খুব খুশি হয়। যারা আধ্যাত্মিক মার্গে খুব উন্নত তাদেরকে বলা হয় সিংহ। যেমন বলা হয় চৈতন্য সিংহ। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে কি বলা হয়? সিংহগুরু। যখন কেউ আধ্যাত্মিক মার্গে খুব উন্নত হয় তাকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আর যখন আধ্যাত্মিক শক্তি, যখন আধ্যাত্মিক প্রগতি যখন অমাবস্যার চাঁদের মতো হয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় ছাগল। আধ্যাত্মিক প্রগতি যখন অমাবস্যার চাঁদ প্রতিপদ থেকে আস্তে আস্তে কমতে অমাবস্যায় কি হয়? শূন্য। তো তাদেরকে ছাগলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তো সহজে মানুষ ছাগল হবে না জেনেই মায়াদেবী, শুধু মায়াদেবী নয়, কৃষ্ণ মায়ার স্বামী হচ্ছে মহাদেব। দুর্গা হচ্ছে মায়াদেবী না, মহামায়া হচ্ছে দুর্গা। দুর্গার স্বামীকে মহাদেব। কৃষ্ণ মহাদেবকে কি বলেছেন জানেন? সাগময়ী কল্পিত স্তংশ্চ জনান্মন মদ বিমুখান কুরু মাংস গোপয় জেনস্যাৎ সৃষ্টিরে সত্তরত্তরা। বলছে হে মহাদেব, সাগময়ী কল্পিত, একটা কল্পিত মিথ্যা শাস্ত্র রচনা করো, একটা মিথ্যা শাস্ত্র, কল্পিত শাস্ত্র রচনা করো। সাগময়ী কল্পিত স্তংশ্চ জনান্মদ বিমুখান কুরু, যাতে সেই কল্পিত শাস্ত্র পড়ে মানুষ কৃষ্ণ বিমুখ হয়ে যায়, কৃষ্ণকে যাতে ভুলে যায়। জনান্মদ বিমুখান কুরু, মাংস গোপয়, আমাকে লুকিয়ে ফেলো, কৃষ্ণকে লুকিয়ে ফেলো। হে মহাদেব, কৃষ্ণকে লুকিয়ে ফেলো। মাংস গোপয়, কেন? যেন সাদ সৃষ্টির সত্তরত্তরা, যাতে মানুষ সংসারে ছাগলের মতো বংশ বিস্তার করতে পারে। এই নির্দেশটা কৃষ্ণ দিয়েছেন মহাদেবকে, মহামায়ার স্বামীকে। আর মহামায়া স্বামী স্ত্রী মিলে তারা এই কৃষ্ণের আদেশ পালন করছে, সবাইকে ছাগল বানাবার চেষ্টা করছে। কারণ ছাগল না বানালে এই সংসার চলবে না। তাই আমাদের যারা আমরা ভক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি, আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে, আমাদের উৎপেতে থাকতে হবে। যে চতুর্দিকে আমাদেরকে মায়ার
প্রতিনিধি, কলির প্রতিনিধি আমাদেরকে ছাগল বানাবার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, বিশেষ করে আধুনিক যুগে এই মোবাইল, ইন্টারনেট চট করে যে কাউকে ছাগল বানিয়ে দিতে পারে, যে কাউকে চট করে মুহূর্তের মধ্যে ছাগল বানিয়ে দিতে পারে যদি আমরা সতর্ক না থাকি, যদি আমরা সতর্ক না থাকি। তো এই শিক্ষা থেকে, যজাতির এই শিক্ষা থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে যে এই কলিযুগে পদম পদম যদ্বিপদম, সর্বত্রই মায়ার হাতছানি, বহুরূপী মায়া আমাদেরকে সব সময় ছাগল বানাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই ভক্তিমার্গে এসে এই ঔদার্য ধামে, মহাপ্রভুর ধামে এত সুযোগ সুবিধা পেয়ে আমরা যদি ছাগল হয়ে যাই, এরকম ভাবা উচিত নয় যে যেহেতু আমি ভক্ত হয়ে গেছি ভয় নেই। সবসময় আমাদের সাবধান থাকতে হবে যাতে আমি ছাগল না হয়ে যাই। যদি ছাগল হয়ে যাই সুযোগ শেষ। এবে না ভজিলে যশোদা সুত, চরমে পড়িবে লাজে। লজ্জা পেতে হবে যজাতির মতো। কিন্তু যজাতি যাই হোক, তার পরবর্তীকালে তিনি সাধন ভজন করে তিনি কিন্তু কৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন। না হলে যজাতির কাহিনী ভাগবতে আসতো না। অজামিলের কাহিনী ভাগবতে এসেছে একটিমাত্র কারণে, কারণ অজামিল ভগবানকে লাভ করেছিলেন। যজাতির কাহিনী ভাগবতে এসেছে একটিমাত্র কারণে, কারণ তিনি যাই করুন না কেন শেষ পর্যন্ত তিনি কৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন। দেবযানীও কৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন, সেই কাহিনী এই অধ্যায়েরই পেছন দিকে আছে। তাই আমরা যদি সন্তর্পণে ভগবানের সেবায় রত থাকি, কখন আমরা ছাগল হব? যদি আমরা ভজনে অবহেলা করি। যেমন শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, কমপক্ষে 2 ঘন্টা আমার গ্রন্থ পড়বে। যদি 2 ঘন্টা না পড়ি যে কোনো মুহূর্তে ছাগল হয়ে যাব, মনে রাখতে হবে। কমপক্ষে 16 মালা খুব মনোযোগ সহকারে জপ করতে হবে, নাহলে যে কোনো মুহূর্তে ছাগল হয়ে যাব। তাই সাধন ভজনের যে পদ্ধতি শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, সেটা আমাদেরকে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে হবে, যাতে আমরা সিংহ হওয়ার সুযোগ পেয়ে যদি আমরা ছাগল হয়ে যাই তাহলে আমাদের লজ্জায় পড়তে হবে। তো সময় শেষ। তো কারো যদি কিছু প্রশ্ন থাকে সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। প্রশ্ন থাকলে হাত তুলুন। কলি এখন খুব স্ট্রং। আজ থেকে 50 বছর আগে কলি এত স্ট্রং ছিল না। আমি যখন ছাত্র ছিলাম টেলিভিশন ছিল না। আমি ক্লাস 12-এর পরে দেখলাম বাজারে টেলিভিশন, তার আগে টেলিভিশন ছিল না। আমাদের শিশুকালটা সেই হিসাবে আমরা ভাগ্যবান ছিলাম। কিন্তু এখন আমি দেখি মাঝে মধ্যে কুলের বাচ্চা মোবাইল টিপে। তো যাই হোক, এখন কলি আরও স্ট্রং হয়ে গেছে। তাহলে যেমন কুকুর তেমন মুগুর, যেমন উল তেমন বাঘা তেঁতুল। উলটা যদি স্ট্রং হয় তেঁতুলটাও বেশি স্ট্রং, বাঘা তেঁতুল খেতে হবে। যেমন কুকুর তেমন মুগুর, কুকুরটা যদি স্ট্রং হয় মুগুরটাও স্ট্রং হতে হবে। তো এখন কলি খুব স্ট্রং। তাই আমরা যদি সতর্ক না থাকি আমাদের কপালে ছাগল হওয়ার ভাগ্য লেখা থাকবে। প্রভুর প্রশ্ন কি ছিল? আজকে ক্লাসে আমার যেটা মনে হলো যে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে গৃহস্থ আশ্রমের প্রতি, এই যে 4th আশ্রম আছে তাতে বলা হচ্ছে যে 50 ঊর্ধ্ব বনং ব্রজেত। তো এই যে গৃহস্থ আশ্রমের পরে যে বানপ্রস্থ আশ্রম, তো এই ব্যাপারে আমাদের এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনাত্মক সংঘে এর স্ট্রাকচার দেওয়া আছে। অনেকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে, আর অনেকে এই ব্যাপারটা জানে না। তো কীভাবে তারা অনুসরণ করতে পারে এই ব্যাপারটা যদি একটু বলেন। তো এই ব্যাপারে আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় আমি যদি প্রচারে নিযুক্ত থাকি, যেমন শ্রীবাস পণ্ডিত তিনি সারাদিন কি করতেন?
সারাদিন তিনি কি করতেন? শ্রীবাস পণ্ডিতকে মহাপ্রভু বলেছিলেন তুমি সন্ন্যাস নাও, হ্যাঁ, বা গৃহত্যাগ করো। শ্রীবাস পণ্ডিত বলছেন আমার সেই যোগ্যতা নেই। আর ইস্কনে এখন সন্ন্যাস চাইলেই যে আপনাকে সন্ন্যাস দেয়া হবে, হ্যাঁ, অনেক গৃহস্থ সন্ন্যাসী হতে চায়, কিন্তু হাজারো পরীক্ষা, হাজারো অনেক কিছু ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, কিন্তু মহাপ্রভুর ধারায় আমরা যদি প্রচারে নিযুক্ত থাকি, বনে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। এখন বন বলতে প্রভুপাদ পরিষ্কার, এখানে পরবর্তী তাৎপর্যে আমি পড়ছিলাম, প্রভুপাদ বলছেন বন হচ্ছে বৃন্দাবন। কলিযুগে বন মানে হিমালয় নয়। হিমালয়ে গিয়ে কি হবে? সেখানে প্রথমত বাঘের ভয়ে আমরা সেখান থেকে পালাবো, হয়তো বাঘে খেয়েই ফেলবে। আগের হিমালয় তো আর এখন নেই, আর আগের সেই যোগ্যতাও মানুষের নেই। তো এখন বন মানে হয় বৃন্দাবন অথবা গুপ্ত বৃন্দাবন। আপনি কোথায় আছেন প্রভু? গুপ্ত বৃন্দাবনে আছেন। তো সেটা একটা উপায়। আরেকটা উপায় হলো প্রচারে নিযুক্ত থাকা। গৃহে থাকো, বনে থাকো, সদা হরি বলে ডাকো। আপনি কোথায় আছেন সেটা বড় কথা নয়, আপনি কি করছেন, আপনি কি করছেন। হ্যাঁ, আমি যদি সন্ন্যাসী হয়ে রাম রহিমগিরি করি, তাহলে কি আমার সন্ন্যাসী হওয়ার কোনো মানে হয়? আমি কোন আশ্রমে আছি সেটা বড় কথা নয়। স্থানে স্থিতা শ্রুতিগতাং তনুবাং মনোভীর। যে যেখানে আছি সেখানেই আমরা থাকতে পারি, কিন্তু আপনাকে যেমন প্রভুপাদ বলছেন 2 ঘন্টা করে গ্রন্থ পড়ুন। আপনি যদি 2 ঘন্টা গ্রন্থ পড়েন, তাহলে আপনি যেখানেই থাকুন সেখানে নিরাপদ। প্রচার করুন, গ্রন্থ বিতরণ করুন, গ্রন্থ পাঠ করুন, জপ করুন, সাধুসঙ্গ করুন। হ্যাঁ, তাহলে আপনার ওইসব বর্ণাশ্রম নিয়ে আর টেনশন নিতে হবে না। বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমের ঊর্ধ্বে। তবে যদি অথরিটি কাউকে ভাগ্যক্রমে উচ্চতর বর্ণের জন্য আহ্বান জানায় এবং উচ্চতর বর্ণ দিতে চায়, সেটা তো ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু যদি নাও পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রেও রাস্তা খোলা আছে, রাস্তা বন্ধ নেই। ঠিক আছে? হ্যাঁ মাতাজি, মাইক কোথায়? হ্যান্ড মাইক। আজকে নরসিংহ প্রার্থনা হলে আমাকে জানাবে না? হরে কৃষ্ণ বাবু, আমি আপনার ক্লাসে যতটা বুঝলাম যে কলি বা মায়ার প্রভাব মানুষকে ছাগল বানাচ্ছে। তো ভগবান কেন মহাদেবকে কল্পনা বা মিথ্যে শাস্ত্র একটা বানানোর বা কৃষ্ণ বিমুখ হওয়ার কথা বললেন? কারণ আমরা তো সব গোলকেই থাকতে পারতাম, গোলকেই থাকতে পারতাম। গোলকে থাকলে মায়ার সংসারের দরকার ছিল না, কিন্তু আমরা ইচ্ছা প্রকাশ করেছি, হে ভগবান আমরা তোমার সঙ্গে থাকবো না, আমরা আলাদা খাবো, আলাদা হয়ে যাব। তখন ভগবান বলেন আলাদা হলে তো আলাদা ঘরবাড়ি লাগবে, আলাদা খেলে তোমাকে পরিশ্রম করে খেতে হবে, আমি তো গোলকে ফ্রি খাওয়াই। তা আলাদা খেলে তো পরিশ্রম করে খেতে হবে, তোমরা তো পরিশ্রম করতে চাইবে না, তাই তোমাদেরকে অজ্ঞান দিয়ে ভোলাতে হবে যাতে তোমরা ছাগলের মতো পরিশ্রম করতে পারো। বুঝতে পারলেন? আমরা যদি গোলকে থাকি আমাদের ছাগল হওয়ার দরকার নাই, কিন্তু আমরা এসেছি এখানে এই সংসারে ছাগল হওয়ার জন্যই আমরা এসেছি। বুঝেছেন? ছাগল হওয়ার জন্যই আমরা এসেছি, কিন্তু এখানে ভগবান প্রতিনিধি পাঠাচ্ছেন, নিজেও আসছেন, যাতে এই ছাগল প্রবৃত্তি থেকে আমাদেরকে মুক্ত করা যায়। এখন সমাপ্ত, কারণ নরসিংহ প্রার্থনা হবে। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি, সমবেত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি, নিতাই গৌর প্রমানন্দে। হরি হরি বল। শিল প্রভুপাদ কি।